साची लिवै बिन देहे निमाणी। भगत रविदास साहब जी का बचन है, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। हे वाहिगुरू, असी सच्ची प्रीति तेरे नाल जोड़ी हुई है, तेरे नाल जोड़ के होरनां दे नालों आपां तोड़ दिती है। जाओ तुम गिरवर तो हम मोरा, जाओ तुम चंद तो हम पए हैं चकोरा। सो जे तू पहाड़ है ते असी मोर बन के तेरे उपर पहला पाउण वाले हाँ। जे तू चंद्रमा है तो असी चकोर बन के तेरे वाल एक टक निगाह ला के देखण वाले हाँ। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी रहाओ। सो इस तरह ही परमेश्वर जिन्ना चिर साडे मन विच सच्ची प्रीति नहीं लगदी या सच्चा आसरा तेरा असीं ग्रहण नहीं करदे, इहदे तो बगैर ये जो साडी देह है, ये जो साडी काया, ये जो साडी बुद्धि रूप देही है, ये मान तो रहत हो रही है। भाव जा तेरी सच्ची प्रीति विच चेती बिरती ब्रह्माकार होके जुड़े तां ही सत्कार पाउण वाली हुंदी है। नहीं तां देही संसारी बादशाहियां पा के भी तेरे सरूप रूपी दरबार विच मान तो रहत रहिंदी है। सो यही बादशाहियां हन। कहंदे ने कि छत्रधार बादशाहियां विच सहसे भरियां, जड़ियां प्रतख छत्रां वालियां बादशाहियां वो तो संसिया च पईयां हुईयां ने। मतलब लड़ाइयां झगड़े एक दूजे तो डरदे ने कि साडी कुर्सी ना खुस जाए, साडा राज ना चला जाए। पर जो गुरमुख रब दे प्यारे संत नाम जपदे ने, कीर्तन करदे ने, ये उन्हां दी सच्ची पातशाही है। राज लीला तेरा नाम बनाई, जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई। सर्व सुखा बने तेरे ओले, भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाओ। जो तेरा असीं कीर्तन गाउंदे हाँ, तेरा जस गाउंदे हाँ। हे वाहिगुरु परमात्मा, जो असीं तेरी बाणी का पाठ करते हाँ, कथा पाठ करना भी एक कीर्तन ही है, जस करना। तो इस तरह यही साडी राजियां वाली लीला है, यही राज भाग है। लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, जे सतगुरु कृपा दृष्टि कर देवे तो उहदे विच लखां ही खुशियां ने, लखां ही पातशाहियां दा सुख है। तो इस तरह प्रतख बादशाहियां तां संसिया च पईयां ने, तेरे स्वरूप रूपी दरबार दे विच ये दे पातशाही पा के भी मान दो रहता है। पर जे लिव लग जाए तो फिर ये देह भी ते बुद्धि भी सफल है। देह ने मानी लिवै बाजा हो, तेरी प्रीति तो बिना ये जो देह काया है, ये मान तो रहत है, ये स्वै सत्ताहीणी है। क्या करे विचारिया, विचारी दे की कर सकती है, या असा नहीं विचारिया कि देही अपने आप की कर सकती, भाव कुछ भी नहीं कर सकती है। बाज समर्थ कोई नहीं, हे परमेश्वर
ਇਸ ਸਵੈ ਸੱਤਾਹੀਣੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਇਆ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਸ ਨਾ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਦੇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੀ ਲਿਵੈ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਲਿਵੈ ਬਿਰਤੀ ਬ੍ਰਹਮਾਕਾਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਸਵੈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹੀਣੀ ਆਗਾਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ, ਸਭ ਕੋਈ ਅਤਿਅੰਤ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹਾ ਹਾ ਹਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਕਈ ਡਕਾਰ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਧਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਨਾਲੇ ਪੇਟ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਡਕਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ, ਨਾਲੇ ਸਿਫਤ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾਈ ਜੀ, ਐਂ ਜੀ ਆਉਂ ਜੀ ਇੰਝ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਖਵਾਇਆ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ। ਇਉਂ ਦੁਨੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹਾ ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। ਸ਼ਰਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਨਸ਼ਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵ ਹੈ, ਅਮਲ ਖਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰ ਜਨ ਜੀਵੇ ਹਰ 'ਤੇ ਆਏ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਆਨੰਦ ਝੂਠੇ ਮੰਨੇ ਹਨ। 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆ ਆਨੰਦ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭਜਨ ਆਨੰਦ ਹਰਿਦਾਸ, ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਭਈ ਬਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਲ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਟੋਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਸਰਦ। ਇਉਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਗਰਮ ਸਰਦ ਹੈ। ਡੁੱਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਇਹ ਡੁੱਲਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੋਅ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਵਗਦੇ ਹਨ ਪਹਾੜੀ ਨਾਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁੱਕੇ ਦੇ ਸੁੱਕੇ।
ਇੰਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਨੰਦ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਪੇ ਕੱਢੀ ਜਾਓ, ਪੈਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘਟਣਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਦੀ 'ਚ ਸਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਠੰਡਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਠੰਡ 'ਚ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਠੰਡ ਹੋਊਗੀ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੜੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ? ਕ੍ਰੋਧੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਥੱਲੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਉਂ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਵਸਥਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੂਰਜ ਤੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਤੀ, ਧੁੱਪ ਤੱਤੀ, ਅੱਗ ਤੱਤੀ, ਤਵੀ ਤੱਤੀ, ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਰੇਤਾ ਤੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਉਹ ਵੀ ਤੱਤਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਅਰ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਿਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਤੋ ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਹਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੰਡਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਖਾਈ। ਤੇ ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੇਖੋ ਦੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਾ ਜਾਏ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੱਠ ਵਾਲੇ ਕੰਡੇ ਸੀਗੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬਖਤੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੰਡਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਜ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਏ, ਚਾਰ ਸਵੇਰੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਆਨੰਦ ਝੂਠੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਕੁ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹਾਂ।
ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਆਨੰਦ ਦੋ ਦਵੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਆਰਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਇੱਛਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਆਰਾ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਚਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਹੋਊਗਾ, ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਰੀਰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦੋਵੇਂ ਫਾੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਖੀ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਦੋਨਾਂ ਫਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਜ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਦੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਹੀ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀ ਦਿਆਲਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਦਾ ਉਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਸਭ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੇਵਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਭਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਕੈਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਐਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਤਨ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਠੜੀ, ਹਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖਾਣ, ਜੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹਰ ਮਿਲੈ, ਤਉ ਵੀ ਸਸਤੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤੇ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਤੁਰੀ। ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਟੋਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਧਨੀ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਜਲਾਦਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਦੇ ਕੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਬਿਨਸੇ ਪੈ ਭਰਮ, ਸਾਧ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਤਾਕੇ ਕਰਮ, ਸਭ ਤੇ ਊਚ ਤਾਕੀ ਸੋਭਾ ਬਣੀ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੁਣ ਨਾਮ ਸੁਖਮਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚਾਟੀਮੇਟ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਵੇਗਾ, ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ 10 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਬੈਠਾ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੀਸ ਲੱਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ
ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪਿੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ ਅਤੇ ਗਰਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀਗੇ। ਸੀਸ ਉੱਤਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧੜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਪ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸੀਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਸ ਭੇਟਾ ਕਰਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ 3 ਮੀਲ ਪਿਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇਵਾਰ ਨਾਲ, ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਫੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਖੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਮੁੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੱਥ ਵੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਜਿੱਡਾ ਮੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਲਏ ਮੁੱਠੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੇਚਲ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 8-8, 10-10 ਘੰਟੇ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣਾ, ਹੱਥ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੱਠੇ ਨੇ ਖੁੱਭ ਜਾਣਾ, ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਲੱਥ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਮਜਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਉਂ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛੱਡੈ ਖੇਤ। ਸ਼ਸਤਰ ਹੱਥ ਸੋ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੱਡਦੇ, ਕਟਾ ਵੱਢ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇੰਝ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੇਤਨ ਸੀਗੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਸੀਗੇ। 18 ਸੇਂਟ ਦਾ ਖੰਡਾ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੀਸ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਸੀਸ ਚੁੱਕੋ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਜੀ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜਦਾ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਜਹਾਨ ਖਾਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀਗਾ। ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਇੰਨਾ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਝਟਕਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਸਹੀ, ਮਰਿਆ ਨਾ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਚੱਬੇ ਬਾਬਾ ਨੋਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਰੇਕ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਲੱਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘੀ ਦਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜੂਆ। ਉਹ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮੀਤ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਵੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਰਪਾਲੀ, SGPC ਨੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਗੋਲਵੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ,
ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਨੌਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦਾਂ। ਤੈਮੂਰ ਸ਼ਾਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੰਘ ਮਗਰ ਭੱਜੇ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਛਾ ਭੌਂਕਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਦੌੜ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਵੀ ਡਰਦੀ ਮਾਰੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਕੁਝ ਬੜਾ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 3 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਆਨੰਦ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੋ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਰਕ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੋਧਦੇ ਹਾਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਹ ਸੀਸ ਦੀ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ, ਗਰੀਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਸੌਂਪੀਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸਰਕਲ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫੁੱਲ ਮਾਲਾ ਭੇਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੀ ਵਿਚਲੀ ਤਾਂ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਗੋਲਕ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਹਿ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੋ ਕਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਐ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਨੰਦ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਆਨੰਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਿਆ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਗੁਰ ਤੇ। ਸੋ ਹੀ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕੱਟੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਿਹੜੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਵਾਂਗ ਠੁਕੇ ਹੋਏ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਸਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਨ ਬਦਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤੀਆਂ ਰੂਪ ਸਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਰੂਪ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਜਨ ਕਾ ਮੋਹ ਟੁੱਟਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿਨ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਸਵਾਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੱਚੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਪ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਅਸਲੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ
ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮਾ ਭਗਤੀ ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਆਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵੈ। ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਦਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਜਨ ਦੇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰੀਮਾ ਭਗਤੀ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੁਰਖ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਤ ਹੈ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦਰਗਹਿ ਜਾ ਪੈਸੇਈ। ਹੋਰ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਸੋ ਪੁੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਹੋਰ ਪੁਰਖ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਛਾਲਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਹਿ ਦੈਂਦਿਸ। ਇੱਕ ਭਾਵ ਕਈ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਖ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਭਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੇਈ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣ, ਹਰ ਧਨ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ, ਸੇਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਾਰ ਜੀਓ। ਸੋਹਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਕੈਸਾ? ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਸਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲਈਦਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਲਿਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ, ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਆਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੀ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰੀਏ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਦਰ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਜਵਾਨ ਸਰੀਰ, 90 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਸਾਧ ਮੁਰਾਦਾ ਚਿਹਰਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ।
ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਖੁੱਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਨ। ਆ ਲੋਕ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇਖਦੇ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣ। ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਹਾਲੀ ਆਪਾਂ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਟਣਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੋਹਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਨ ਬਹਿਣੇ ਹਰ ਧਨ ਜਿਨੀ ਸੰਜਿਆ ਸਹੀ ਗੰਭੀਰ ਉਪਾਰ ਜੀਓ ਹਰ ਅਮਿਓ ਰਸਾਇਣ ਪੀਵੀਐ ਮੋਹਿ ਡਿਠੇ ਜਨ ਕੈ ਜੀਵੀਐ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਣੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਜੀ ਹਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਆਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਭੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਮੌਜ ਮਸਤੀ 'ਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਸਤ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਤਿਨ ਕੇ ਮੁਖ ਸਦ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੈ ਦਰਬਾਰ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰ ਹੈ ਦਹਿ ਦਿਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਆਪਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਾਗ ਸਵਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਖ ਭਰਮ ਚ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਚਲਾ ਕੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਣਾ ਭਾਵਾਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਦੇਹ ਪਿਆਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਈ ਜਨ ਪਾਵਾਏ। ਉਹੀ ਪੁਰਖ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਵਹੁ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕਈਆਂ ਬਿੱਲੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 100 ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੜ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਬਲਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਣਾ ਜਵੱਦੀ ਕਲਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ, ਅਸੀਂ 4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਸਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਅਤੇ ਭਲਕੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਾਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੇ ਗਏ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਵਾਰਨ ਦੀ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਰਪਾ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਣਹੁ ਆਪੇ। ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੂਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੁਝ ਤੇ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪੇ ਸੇਵਾ ਲਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੈ ਪਿਆਰਾ, ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਥੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਿਵੇਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬਗੈਰ, ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਭਾਈ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋ। ਅਗਾਥ ਕੀ ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਨਭੋਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਇੰਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਗੁਟਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਇੰਨੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਥਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ LCDਆਂ ਵਰ ਕਈ ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਲੇਖੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ? ਆਪਾਂ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਫਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਰੌਣਕਾਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਆਓ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸਿਆ ਜੀਓ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸਦਾ ਜੇ।
ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਆਵੋ ਸੰਤ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਬਲੇ ਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ ਭਾਈ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਵੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਓ, ਚਰਨ ਚੱਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਿਟ ਹੈ ਪਾਪ ਜਪੀਏ ਹਰ ਬਿੰਦ। ਕਥ ਕੀ ਕਰੈ ਕਹਾਣੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਥਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਖਣਾ ਬਿਰਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰੀਏ। ਕਰਹਿ ਕਹਾਣੀ ਅਕਥ ਕੇਰੀ, ਉਸ ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਤਟਸਥੀ ਸਰੂਪ ਲਖਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰੀਏ। ਕਿਤ ਦੁਆਰੈ ਪਾਈਐ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਇਸ ਭਗਤੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਮੇਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜੋ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੱਚੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਥਾ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ ਭਾਈ ਉਹ ਸਫਲ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਨ ਅਤੇ ਮਨ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤਉ ਬਿਧਨੀ ਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਭਗਤੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪਦਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਅਰਪਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕੰਚਨ ਸਿਉ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੂਲ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸ਼ਾਂਤ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੂਪ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਕਥਿਓ ਕਥ ਕਹਾਣੀ, ਕਥਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤਟਸਥੀ ਸਰੂਪ ਲਖਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਵੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਧਿਆ ਕਰਵਾਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੇ।
ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇਰਾ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਕਥਿਓ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।